Okay, shall I start the class now? The topic that will be learned today is about the properties of functions. Chapter number 0.2. 0.2. So start with the properties of function. Suppose property number one, f of f plus minus to the plus equal a plus g, two functions of x. That can be written as f of x plus g of x. Property number two, f minus z x, that is f of x minus g of x. Number three, f into g x equal to fx into gx. And number four, f by g x equal to fx by gx. Very straightforward. I mean, plus my addition, subtraction, multiplication, division. So these are the cases there. So there are two rules about the domain from these four operations, four properties. So domain of, after this, domain of the function f plus zx, f minus zx, and f into zx, that will be the intersection of the domain of the function f of x and g of x. And for this, the domain of f by gx, that will be the domain of f of intersection of the domain of f of x and g of x, and also the value for which this function is defined. Let us write the rules. So this is also the part of the of these properties. Property 5. The domain of f plus g, f minus g, and f into g is the intersection of the domain of fx and gx. Okay, number 6. Number 6. স্যার দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এখন ঠিক আছে। Number 6, the domain of f by z is the intersection of the domain of f and g, the same thing with some additional condition, and but except the values for which f by g is undefined. So these are the very important two rules about the domain of a function.
Okay, let us demonstrate this by taking an example. Things will be clear to all. Given example, okay? তোমাদের লেখা শেষ হয়েছে? না স্যার, না স্যার, একটু। না স্যার হয় নাই। Okay, no problem. জি স্যার, হয়েছে স্যার। Okay. Example. Example 1. Given f of x equal to 1 plus x minus 2 square root and g of x equal to x minus 3. Two functions are given. Find the domain of f plus g, f minus g, f into g, and f by g. Solution, yes. স্যার এটা বইতে কোন এক্সারসাইজ? 0.2 exercise 0.2 লিখে রাখছিলাম আগে, মনে তুমি ছিল না? এক্সারসাইজ 0.2, ঠিক আছে? 0.2. Let us go back. আমি একটু ইয়া করি তাহলে। This is 0.2, right? And this is the example over there. Example 1 of 0.2. ঠিক আছে? তোমাকে স্ক্রিন দেখছো এখন? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay. So domain of f of x, কে বলতে পারবে এটা ডোমেইনটা কত? কে আঁকতে পারে এটা? স্যার করছি, 1 মিনিট স্যার। আচ্ছা, পারবা। Sir, equal to 2 থেকে plus infinity হবে, equal to 2 or greater up to plus infinity. এটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে স্কয়ার রুট অফ x, সেটা হচ্ছে গ্রাফটা এই টাইপের, তাই তো? জি স্যার। ইয়েস স্যার। কিন্তু পজিশনটা চেঞ্জ হবে, এটা কততে 0 হয়? এটা 0 হবে হচ্ছে g x এর ভ্যালু 2 তে, 1 2 তে চলে যাও, এটা 0 হয়ে গেলে y এর ভ্যালু থাকবে 1. সো দিস ইজ দ্য গ্রাফ। ইয়েস স্যার। তাহলে এটা ডোমেইন কত? কে জানো বললা? 1 2, আই মিন Sir, 2 or equal to 2 up to infinity. 2 to infinity. এই ঠিক কি না? ইয়েস স্যার। Yes sir. ওকে, আর পরেরটা 2 নাম্বার, ডোমেইন অফ g x Sir, এটা তো minus infinity থেকে plus infinity. is all real number, তাই না? সবকিছুর জন্য এটা ডিফাইন্ড। Yes sir. তাহলে এই দুইটা ইন্টারসেক্ট আমাদের, তাহলে এইটা তিনটারই ডোমেইন হবে ইন্টারসেকশন অফ দিস টু। আমি একটু যে রুলটা আমরা শিখলাম, তাতে এইটা এবং এইটা, এই তিনটা কেজের ডোমেইন ডোমেইন হবে হচ্ছে এদের ইন্টারসেকশন। তাহলে ডাইরেক্টলি আমি যদি বলি, একটু লেখা শেষ হয়ে গেছে নাকি? ও, এই গ্রাফটা রেখে দেই পাশে, কারণ যেহেতু গ্রাফ আঁকছি আমরা। x0 y equal to -3, right? And y0 x equal to 3. That is the graph.
Okay, so domain of original functions fx and gx is known. Now therefore the domain of, according to the formula over there, therefore the domain of f plus g, f minus g, and f into g equal to r intersection 2 to infinity. কে বলতে পারবে এটা কত হবে? স্যার 2 টু ইনফিনিটি হবে। ওকে, তাহলে এরও স্যার 5 টু ইনফিনিটি আর, হ্যাঁ বলো, আর 5 ইনটু ইনফিনিটি। কেন আর মানে হচ্ছে পুরোটা, তার থেকে এইটা আছে কমন, তাহলে এইটুকু। না স্যার, আমি বলছিলাম স্যার আমার এফ এর ডোমেন, এফ প্লাস জি এর ডোমেন যদি বের করতে চাই স্যার, তাহলে এফ এবং জি যে ফাংশন দুটো আছে আগে ওইটা যোগ করবো না স্যার? ও আচ্ছা আচ্ছা, না তুমি তাহলে একটু আগে যে আমি যে প্রপার্টি লিখছি ওইখানে প্রপার্টি নাম্বার 1 এ যাও। জি আচ্ছা, স্যার। প্রপার্টি নাম্বার 5 এ যাও। 5 না? জি স্যার 5। 5 এ কি বলছে? তো 5 বলতে the domain of fg, f minus g and fg ডোমেইন এইটা, এই in the দুইটা এফ এবং domain জি এর ডোমেইনে ইন্টারসেকশন হবে, বুঝতে পারছো? ও হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, কমন যে রিজিয়ন, জি 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 ইন্টারসেকশন কমন। আর ডোমেইন অফ এফ বাই জি, আগে এটা আগে ম্যাথটা আগে লিখে নাও। এটা কি জানো ছিল? 1 প্লাস স্কয়ার রুট অফ এক্স মাইনাস 3, আর এটা নিচে ছিল কি জানো? এক্স, না না না, এটা ছিল 2 না, এক্স মাইনাস 3। এই তো ফাংশনটা, এইটার কথা বলছে যে এইটার ডোমেইন কত, তাই না? দিস ইজ ওই একই নিয়ম যে ইজ ইকুয়াল টু আর ইন্টারসেকশন 2 টু ইনফিনিটি ডিফারেন্স, বলো 3 হবে স্যার। ডিফারেন্স 3। So that is equal to 2 to infinity difference 3. যদি কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আর একবার জিজ্ঞেস করতে পারো, বাট এটা ভেরি সিম্পল। এই লজিক দুইটা মনে রাখতে পারলে হয়ে গেল। তো 3 কেন? এই 3 হলে এই ফাংশনটা আনডিফাইন্ড হয়ে যায়। দেখো যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, যোগ বিয়োগ গুণে এই কন্ডিশনটা আসে না, তাই না? ও ডিনোমিনেটর আসার কোনো সুযোগ নেই। ভেরি গুড। তাহলে যদি বলি একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলি এইটা করো, যে f of example 2, এটা নিজেরা এখন করে আমাকে অ্যানসার বলবা। f of x given that is equal to root x and g of x equal to root x, মানে and h of x equal to, স্যার সবার উপরেরটা দেখা যাচ্ছে না স্যার, এটা root x, হ্যাঁ root x, দুইটাই রুট এক্স। হ্যাঁ দুইটাই root x। আর h হচ্ছে s x। তো বলছে যে find then the domain of fg বলো এটা ডোমেইন কত? স্যার 0 থেকে প্লাস ইনফিনিটি। Domain of fg is, এটা হচ্ছে 0 to infinity intersection, এটার হচ্ছে 0 to infinity, ঠিক কি না?
Yes, sir. So that is equal to 0 to infinity. আর এই সেক্সের ডোমেইন কত বলো? Sir, all real অল numbers. রিয়েল নাম্বার। অল রিয়েল নাম্বার। তাহলে তোমাদেরকে আমি যদি এখন ইয়া করি, ম্যাথটাকে একটু দেখাই। এরা বলতে চাইছে যে কোশ্চেন নাম্বার 2 তোমরা দেখতেছো কি? f of x given, g of x given, h of x given, then the domain of fg is not same as the natural domain of h. তাহলে আমরা এটাকে কার্ডটা ওপেন করা আছে, এইটা হচ্ছে ইনজামাম উল হক। মোহাইমেন নাকি? স্যার আমার থেকে তো আসার কথা না। না স্যার, ইনজামাম স্যার স্যার আমার ছিল স্যার, আমি ম্যাথ করতে Please. করতে খেয়াল রাখি না। তুই করো, খেয়াল করো। হ্যাঁ, ওকে। তাহলে আমরা এখন শো করতেছিলাম যে এটা বলতে চাইছে যে fg এর ডোমেইন বের করে দেখাও যে সেটা h এর সমান, h এর থেকে h এর সমান না। তাহলে আমরা এটা বের করলাম যে এটা ডোমেইন a, বাট h এর ডোমেইন হচ্ছে domain of h(x) is R. So yes, the domain of fg and fg, f into g and h are not equal. এই তো কাহিনী। Yes, sir. Yes, জি স্যার। yes sir. Okay. Now next definition is composition of functions. Composition of functions. এটাও তোমরা শিখে আসছো, তাই না? গফ আর হফ তোমাদের 116 এ ছিল জি নিশ্চয়ই। স্যার, ফগ গফ ছিল স্যার। So suppose two functions f of x given and g of x given, then composition of them equal to f operation gx and g operation fx. So these are the two operations over there. এইটাকে সমান সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে f of g of x and this is equal to g of f of x. Fog এবং gof. তো দুটো ফাংশন যদি দেওয়া থাকে, এক্সাম্পল আমার মনে হয় না এটার জন্য আমি বেশি সময় দিব, কারণ তোমরা এটা জানো। f of x equal to x square plus 3, g of x is given, g of x equal to root x. Find fog and gof. আমরা পারবো ইনশাআল্লাহ, তাই না? আমরা সহজে এটা করতে পারবো। বলো কি হবে সলিউশন? আমরা জানি যে f অপারেশন gx, this is equal to f of g of x. f of x given, f of x যদি এটা হয়, f of এটা কত হবে? এটা সমান সমান লেখা যায় f of, স্যার x প্লাস 3 স্যার। তাহলে এটা হয়ে গেল, এখানে স্কয়ার করব, সো হয়ে যাবে x plus 3. জি স্যার। রাইট। আর কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? না। গুড। তাহলে গফ স্যার, যেহেতু হ্যাঁ, f বলো, of বলো। g of x বলছে, তাহলে f of x তো অলরেডি ছিল হচ্ছে x plus 3। এখন শুধু x এর জায়গায় আমরা g of x টা বসাবো, which is x root স্কয়ার প্লাস 3 ছিল, x স্কয়ার প্লাস 3 ছিল না? ও স্কোয়ার ছিল, সরি স্যার, স্কোয়ারটা দেখিনি। হ্যাঁ বুঝছি। x স্কয়ার। হ্যাঁ। আর তাহলে এখন তোমরা গফটা বের করো তো দেখি। রুট ওভার x স্কয়ার প্লাস 3 স্যার। তাহলে g অপারেশন fx ইকুয়াল টু g of f of x, সেটা রুট হচ্ছে ওভার x স্কয়ার প্লাস 3। স্কয়ার প্লাস 3 g of x যদি এটা হয়, তাহলে এটা হয়ে যাবে স্কয়ার রুট অফ x স্কয়ার প্লাস 3। রাইট, তোমাদের কারেক্ট আনসার। এরপরে কিছু গ্রাফ স্কেচ করার জন্য গতদিন আমরা কয়েকটা নিয়ম শিখছি, এগুলোর চেঞ্জ অফ পজিশন আমরা মনে হয় আরেকটু সময় দেবো আজকে। হ্যাঁ, চেঞ্জ অফ পজিশন অফ ডিফারেন্ট গ্রাফস। লেখা শেষ হয়ে গেলে আমি মুছে দিতে। জি স্যার, হয়েছে স্যার।
তোমাদের প্রত্যেক নিয়মের একটা দুইটা করে দেখাই দিতে চাই। ধরো নাম্বার 1 y ইকুয়াল টু x স্কয়ার, এইটার পজিশন চেঞ্জ। ঠিক আছে, এটা পজিশন চেঞ্জ এরকম হতে পারে y ইকুয়াল টু x মাইনাস a হোল স্কয়ার প্লাস b, মাইনাস বা প্লাস এখানে যাই থাক না কেন। আরেকটা হতে পারে y ইকুয়াল টু x স্কয়ার প্লাস b। এই ধরনের চেঞ্জ গুলো আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল, এটা যদি এক্সাম্পল y ইকুয়াল টু x মাইনাস 3 হোল স্কয়ার প্লাস 2 সাপোজ, এইটার স্কেচটা কি হবে বলো? একটু আগে আমরা এরকম একটা স্কেচ করছি, পজিশন চেঞ্জ। আগে প্রথমে দেখতে হয় ফর হোয়াট ভ্যালু অফ x দিস ইজ 0। স্যার এটা 3 এর জন্য। So 1 2 3 তে চলে যাব। If it is 0 then y equal to 2 1 2. উপরে যাবে 2 ধাপ। So then position will be like this. এর অরিজিনাল পজিশন তোমাদের জানা আছে যে it is of this type. ঠিক আছে, এখন এখানে প্লাস মাইনাস থাকতে পারে। যদি মাইনাস থাকে y equal to minus x minus 3 whole square plus 2, এই গ্রাফটা কি হবে তাহলে? সেম, শুধু এখানে একটা নেগেটিভ নিয়ে আসবে। তো এটা টাইপ হবে কি মাইনাস এক্স স্কয়ার টাইপ, মাইনাস এক্স স্কয়ার ওপেন ডাউন, রাইট? স্যার এটা উল্টা হবে স্যার। উল্টা হবে। তাহলে এটা চলে যাবে, আগে 0 হবে হচ্ছে 1 2 3 তে, এটা 0 হলে ওটা 1 2 এই পজিশনটা এরকম। এটা ডোমেইন কত হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি এখন, তাই না? 2 টু ইনফিনিটি, আর এটা হচ্ছে 2 টু মাইনাস ইনফিনিটি। ইউ আন্ডারস্টুড? আর কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। ওকে, এখন একটা থাকছে যে সেকেন্ড থার্ড এক্সাম্পল নাম্বার 3 নি। y equal to x square minus 1, এই গ্রাফটা কি হবে? ও এই ধরনের সিচুয়েশনে বোথ দুইটা জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে, x অ্যাক্সিস y অ্যাক্সিস বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে, x অ্যাক্সিস বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে, y অ্যাক্সিস বরাবর পজিশন চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? এটা বেলা শুধু এটা কি হবে বলো? এখন নিচে স্যার এটা 1 ইউনিট নিচে আসবে স্যার। x equal 0 হয়, y equal to -1 হয়, রাইট? -1 থেকে ওপেন আপ, ওপেন চাপই হবে। ঠিক আছে। সো এরকম হচ্ছে এই টাইপের গুলা, যে প্যারাবোলা টাইপের গুলা এভাবে চেঞ্জ হবে। নাম্বার 2, এটা ডোমেইন রেঞ্জ আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবো, রাইট? জি স্যার। ওকে, তাহলে পরের একটা নি। এবার হচ্ছে y equal to root of x, এটা অরিজিনাল টাইপ হচ্ছে এই, তাই না? তাহলে আমি যদি বলি যে স্কেচ করো y equal to, ও মাইনাসটাও দিয়ে নি, মাইনাস x টা হচ্ছে এই। তাহলে আমি যদি একটা এক্সাম্পল নিই, সেটা এরকম হতে পারে y equal to 3 minus root of x plus 1, এই গ্রাফটা কি হবে কে বলতে পারবে? লজিক কি? when is this 0? This is 0 for x equal to 1 minus 1, তাই না? জি স্যার, -1 আছে। if it is 0, y equal to plus 3 1 2 3, ওকে। এখন হচ্ছে মাইনাস, এই স্কয়ার রুটের আগে মাইনাস, সো সেকেন্ড ফরম্যাট, the graph is of this form. আর কোনো কোশ্চেন আছে? এই পজিশনটা এখানে চলে আসবে। You understood? কিছু বলো।
না বুঝলে হেল্প করি। আরেকবার একটু বলেন। স্যার এটা মনে হয় একটু মিস্টেক করেছি স্যার, 1 মিনিট স্যার। আচ্ছা দেখো, স্যার এটা ডোমেইনটা কি হবে? এটা ডোমেইন, এটা কত আছে 1 2 3, তাহলে 3 টু নেগেটিভ ইনফিনিটি। ডোমেইন, ও ডোমেইন হচ্ছে এখানে কত -1 না, -1 টু ইনফিনিটি ডোমেইন, ঠিক আছে, -1 টু ইনফিনিটি। আর রেঞ্জ কত হবে 3 টু -ইনফিনিটি। দেখো তো সবাই বুঝতে পারছো কিনা? স্যার রুট আমাদের যেটা রুটের ভেতরে যে +1টা আছে, এটা আমরা পয়েন্টটা কোথায় বসাচ্ছি? এই যে আগে কখন 0 হবে সেটা দেখি, x এর কোন ভ্যালুর জন্য এই মানটা 0 হয়ে যায়। স্যার -1। Go to -1. If it is এটা তো 0, পাবে। then if it is 0, then y is still 1 2 3. Go to 3, and then this graph will be shifted. জি স্যার, আমি উল্টা করছিলাম স্যার, জি এদিকে নিচ্ছিলাম, সরি স্যার। আচ্ছা, ডোমেইন রেঞ্জ বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So this is of that type. Next, I am going to discuss about next type, y equal to absolute value of x. Y equal to absolute value of x. Y equal to absolute value of x as the graph of this form, right? And y equal to minus absolute value of x as the graph. উল্টা স্যার। Okay, now shifting y equal to suppose 2 plus absolute value of x minus 1. How do you sketch this graph? Logic is the same. Go to the term over there involving x. সেখানে যে দেখবো when is this 0? 1 So go to Sir, 1. 1 will live. If this part 0, y is still 2. 2 And then there is a plus sign before this, so it has the format like this. আর কোনো কোশ্চেন নাই তো? নো স্যার। এটা domain all real number and range আসি 1 to infinity, on to না 2 2, এটা 2 না 2 হ্যাঁ হ্যাঁ 2 to infinity। 2 2। সো এই টাইপ গুলো আমরা সব শিখে ফেললাম মাশাআল্লাহ, তাই না? আমরা তো এখন করতেই পারবো না। ওকে স্যার রুটের আরেকটা দেখান না স্যার প্লিজ। ওকে, না আমি আর একটা দেখাই, আমি আগে দিই তোমাদেরকে, করতে না পারলে আমি করব। হ্যাঁ, ধরো এটা আছে y ইকুয়াল টু, না আমি দুইটা ম্যাথ দিব, দুইটা ম্যাথ এখনই দিতে চাই। এটা ইকুয়াল টু 1 মাইনাস x মাইনাস 3 হোল স্কয়ার, y ইকুয়াল টু square of x minus 1 plus 4 minus 4. Number 3, y equal to 1 minus x plus 2. 3 graphs from 3 different examples. দেখি এই তিনটা ম্যাথ কতটুকু শিখলা। 3 different types over there. স্যার ফার্স্টটা তো প্যারাবোলা হবে আপনার। এটা প্যারাবোলা, এটা হচ্ছে প্যারাবোলা, এটা হচ্ছে কি জানো অ্যাবসলিউট ভ্যালু অফ x এর যেটা হয় আর কি। ওকে, তাহলে প্রথম গ্রাফটা দেখো তো তোমরা করতে পারছো কিনা। রাইটে 3 শিফট 1 2 3 তে যাব, রাইট? স্যার রাইটে 3 শিট যাবেন, 1 ইউনিট উপরে যাবেন, দিয়ে স্যার ওপেন আপ প্যারাবোলা হবে স্যার। ওপেন ডাউন হবে ওপেন ডাউন হবে স্যার। এটা দেখো ফার্স্ট অ্যানসার অফ দ্য ফার্স্ট কোশ্চেন ওভার देयर। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে এখানে ক্লিয়ার করে নাও, পরে আমি অন্য জায়গায় চলে যাব আমরা।
তো এটা কি ওপেন ডাউন প্যারাবোলা? কেন এই যে আগে নেগেটিভ আছে না, ও আচ্ছা স্যার। এটা খেয়াল রাখতে হবে তোমাকে। এক্স এর আগে যদি নেগেটিভ থাকে, okay, the number 2, that will be a graph up of the parabola. So it is, এটা কখন 0 হবে? It's So 1. one. If it is 0, y equal to -4 -4, and then আর এটা স্যার পজিটিভ like এক ঘর ডানে যাবেন, 4 ঘর নিচে আসবেন, দিয়ে ডান থেকে নিচ থেকে উপরে উঠবে স্যার। এটা শিফটেড হলো। নাম্বার 2 হয়ে গেল। নাম্বার 3, নাম্বার 3টা, স্যার -2 থেকে শুরু হবে। নাম্বার 3টা হবে হচ্ছে, এটা কোথায় যাবে? -2 -2 আর স্যার 1 ইউনিট উপরে। -2 তে চলে আসলাম, কারণ এটা তো -2 তে 0 হয়, তখন y এর ভ্যালু হয় 1, এবং গ্রাফটা হচ্ছে নেগেটিভ। নেগেটিভ, সো ডাউনওয়ার্ড, Open down. ওপেন ডাউন। আমার মনে হয় যে এই ধরনের গ্রাফ নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না, আছে? জি স্যার। না স্যার। না স্যার। আর ডোমেইন রেঞ্জ তো আমরা পারি, এখান থেকে দেখেই তো বলতে পারবো। Now reflection of functions. Reflections. Number 1, y equal to f of -x is the reflection of f of x about y-axis. Y equal to minus f of x is the reflection of f of x ম্যাক্স নো। Miss Captain. Reflection of f of x about x-axis. Example now. ধরো example, y equal to minus root of x, বলো কি হবে? কোন অ্যাক্সিস বরাবর রিপ্লেসমেন্ট হবে? এটার রিফ্লেকশন হবে কোন অ্যাক্সিস বরাবর? x axis না না, এটা x অ্যাক্সিস বরাবর, রাইট? এটা x অ্যাক্সিস বরাবর, যেহেতু মাইনাস আছে, তাই না? তাহলে এটা কি হবে? a। স্যার নিচ দিয়ে যাবে স্যার। আর যদি বলি নাম্বার 2, y equal to square root of minus a, ভিতরে, y axis বরাবর। ওকে, তাহলে এটা গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, এইটা না? yes sir ইয়েস স্যার। স্যার এটাও তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবরই না স্যার? আসলে এটার f of x টা এরকম অরিজিনাল ছিল, ধরো f of x equal to root of x, এর গ্রাফটা কি ছিল? এই, হ্যাঁ, জি স্যার। তাহলে f of minus x হবে এইটা। জি স্যার, মানে এটাও তো আলটিমেটলি এক্স অ্যাক্সিস বরাবরই হচ্ছে। আলটিমেটলি তো তাই হয় না? জি স্যার। না আমি শুনলাম মাঝখানে ওয়াই অ্যাক্সিস ওর জন্য আর কি। না, y axis এর কথা আমি বলছি, এটা একটু তোমাকে দেখাইতে চাচ্ছি আমি। রিফ্লেকশন আমি এখন শো করি নাই না, যে কনফিউশনটা হচ্ছে সেটা এখান থেকে দূর হয়ে যাবে। ওকে, y equal to minus f of x যদি হয়, তাহলে রিফ্লেকশন অ্যাবাউট x axis, y axis, আর y equal to minus f of x যদি হয়ে যায়, তাহলে রিফ্লেকশন অ্যাবাউট x axis। ঠিক আছে, তাহলে যেমন এইটা ছিল, এটা এই বরাবর একটা রিফ্লেক্স হলো, তাহলে এটা রিফ্লেকশন অ্যাবাউট দ্য y axis,
এটাও কি তাই বোঝায় নাকি? ও স্যার, বুঝতে পেরেছি। এটা হচ্ছে স্যার, আমি যদি এক্স অ্যাক্সিস এবং ওয়াই অ্যাক্সিস যে কোনো একটাকে মিরর ধরি, তাহলে ঠিক ওইটাকে যদি ভাঁজ করে ফোল্ড করা যায়, যদি একসাথে মিলে যায়, তাহলে সেই যদি অক্ষ মিলে যায় বরাবর। যদি এটা জি এটা স্যার। 1 on 6 এর কনসেপ্টটা দিয়ে দিছো না? জি 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 স্যার, ওইটাই। যদি ঠিক। রুটের ভিতরে মাইনাস এক্স থাকে তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর ফোল্ড করতে হবে স্যার। সেটাই, আর যদি রুটের বাইরে থাকে তাহলে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর। এটাই। তাহলে ফোরটা হচ্ছে একবার হচ্ছে এরকম এরকম, আরেকটা হচ্ছে কোনটা জানো? আর আরেকটা কিভাবে বুঝবো আমি? এরকম এরকম নাকি? আসলে এই এই জি স্যার। নেক্সট প্রবলেমে যাই। স্কেচ দ্য গ্রাফ অফ y equal to cubic root of x. y equal to cubic root of x, এই গ্রাফটা এটা একটা অরিজিনাল স্কেচ হিসেবে রাখো। মনে আছে গত ক্লাসে আমি করছিলাম কিউবিক রুট অফ x। এই গ্রাফটা হচ্ছে এরকম, এই টাইপের, ঠিক আছে? জি স্যার। যদি এইটা হয় তাহলে y equal to cubic root of minus x কত হবে? স্যার উল্টাটা। এই টাইপের। তাহলে এই স্কেচটা কি হবে? কিউবিক রুট অফ 2 minus x। এই গ্রাফটা কি হবে কে বলতে পারবে? দেখবো যে এটা কোথায় ডানে যাবে স্যার। যেতে হবে। 2 তে চলে যাব, 1 2 তে যাব, যে এই গ্রাফটা শিফটেড হবে, তাই না? Yes, sir. এই যে গ্রাফটা, আর কোনো কোশ্চেন থাকার কথা না মনে হয়, বুঝতে পারছো তো না? জি স্যার। Yes, sir. ওকে। এই যে একটা গ্রাফ, এটা তো আমরা নিজেরাই পারি না? দেখো তো নাম্বার 10 এরকম কোনটা? গুলো তো পড়ছি। এই যে নাম্বার 10। ইয়েস স্যার। Yes, sir. জি স্যার। অবশ্যই ওই টাইপের যাই থাক না কেন, এই চ্যাপ্টারে এই ধরনের প্রবলেম গুলো আমরা সব, এই চ্যাপ্টারটা শেষ। সিমেট্রিক অ্যাবাউট এক্স অ্যাক্সিস সিমেট্রিসিটিটা অবশ্যই শিখতে হবে। থিওরাম 0.2.3। সিমেট্রিসিটি এটাও শিখে আসছো তোমরা 116 এ, যে when is a function symmetric to x axis, symmetric to y axis and symmetric to origin, মনে আছে? Symmetry test. Suppose y equal to f of x is a function, তাহলে number 1, this function f is symmetric to x axis, আগে y লিখি, y axis if replacement of x by minus x makes no difference. যদি আমরা ওইটাই ফেরত পাই। Number 2, f is symmetric to x axis if স্যার ওয়াই অ্যাক্সিস হবে না স্যার? আগেরটা y axis বলছিলাম না, এবারে x axis বলছি, ঠিক ও আছে? জি জি জি। If replacement of y by minus y makes
নো ডিফারেন্স যদি একই থাকে, এটার কোনো ইফেক্ট না হয় ফাংশনটার উপরে। নাম্বার থ্রিটা ওখানে লিখে দিই, f is symmetric to the origin if replacement of x by minus x and y by minus y. y by minus y at the same time, y by minus y makes no difference. Makes no difference. তাহলে একটা ফাংশন দিয়ে যদি বলি যে এটা সিমেট্রিসিটি টেস্ট করো, লেখা হয়ে গেলে Sir, it's the last type of program clearly there. কোনটা লাস্টেরটা নাকি কোনটা ক্লিয়ার করো, বলো। Yes, sir, last type of program. ও লাস্টেরটা হচ্ছে যে যদি আমরা ওই যে দুইটাকে একসাথে চেঞ্জ করে দিই, x কে মাইনাস x দ্বারা y কে মাইনাস y দ্বারা, তাহলে যদি ফাংশনটা আগেরটাই থাকে। এখানে তো আমি প্রথমে এটাকে শুধু y কে মাইনাস y দ্বারা রিপ্লেস করছি, x কে মাইনাস x, আর এখানে দুইটাকে একসাথে, এই ডিফারেন্স। ইজ দিস ক্লিয়ার হাবিব? Yes, sir. তাহলে একটা ম্যাথ দিয়ে বলি যে এটা, Example দিলে বুঝতে পারতাম। হ্যাঁ বলো। একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো। এক্সাম্পল তো দিবই আমি কোন ইয়ার শিখাচ্ছি, এক্সাম্পল দিচ্ছি না, বলো। এটা একটা এক্সাম্পল নাও যে এক্সাম্পল টেস্ট the symmetry of y equal to 3x square plus 2. দেখি কি শিখলাম, এইটা সিমেট্রিক টু x axis, সিমেট্রিক টু y axis নাকি এটা y axis symmetry স্যার। এটা সার্টেনলি y axis বরাবর সিমেট্রিক হবে। কেন? x কে যদি আমি যদি x কে মাইনাস x দ্বারা রিপ্লেস করি তাহলে ওই যেটা ছিল সেটাই থাকবে, নো সেন্স। এখন এই সবাই বুঝতে পারছো তো? জি স্যার। Yes, sir. এখন বলো এইটা কি হবে? স্যার এবার অরিজিন সিমেট্রি There হবে, is symmetry. আবার ফার্স্ট ইট ইজ সিমেট্রিক টু x axis, x অ্যাক্সিস ও y অ্যাক্সিস আবার অরিজিন You know, symmetric sir. to y axis and symmetric to অরিজিন। Origin. স্যার একসাথে তিনটা সিমেট্রি হয় স্যার? কেন, কি লজিক তো তাই বলে, তাই না? ড্র স্যার একটু করে দেখান স্যার। করলে ভালো হতো স্যার। এটা কিসের গ্রাফ? এটা বৃত্তের স্যার। এটা বৃত্ত না, এটা ইলিপস হবে মনে হয়, হাইপারবোলা হবে, হাইপারবোলা। না, থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস টু, এরকম আছে। তার মানে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস থ্রাইস এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু 2। এটাকে তাহলে ওয়াই স্কোয়ার বাই 2 মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই 2/3 ইকুয়াল টু 1। এটা হাইপারবোলা রিপ্রেজেন্ট করে, তাই না? হাইপারবোলাটা আঁকতে পারো, এখন তুমি আঁকতে পারো যদি চাও। কি হবে ভ্যালুটা? স্যার এটা আসছে স্যার অরিজিন থেকে আপনার 2 ইউনিট উপরে থেকে একটা আপনার ওইটাকে কি বলেছে, ওপেন সাব প্যারাবোলা স্যার। প্যারাবোলা তো হয় না, এটা এই স্কোয়ার আছে যে দেখতেছ না, প্যারাবোলা। যদি স্কোয়ার না থাকতো তাহলে এটা প্যারাবোলা হতো। ও হ্যাঁ, ওয়াই আছে তো স্যার। ঠিক আছে, তাই স্কোয়ার আছে। এটা হাইপারবোলা হবে,
হাইপারবোলার শেপটা পরে আমি এখন দেখাতে পারতেছি না। তাহলে এটা সিমেট্রিক টু এক্স অ্যাক্সিস, সিমেট্রিক টু ওয়াই অ্যাক্সিস এন্ড সিমেট্রিক টু অরিজিন অ্যাজ ওয়েল। হ্যাঁ, পসিবল। আচ্ছা, যদি এখানে কিউব থাকে তাহলে এটা কি হবে? এটা শুধু তাহলে ওয়াই অ্যাক্সিস শুধু ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর। So these are some examples of symmetry. Next আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আরেকটা জিনিস শিখে রাখো, ইভেন ফাংশন অড ফাংশন তো তোমরা জানো না? জি স্যার, জানি। এখানে আরেকটা एग्जांपल দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে, x = y স্কয়ার। এটা সিমেট্রি কি হবে বলো? সিমেট্রিক টু এক্স অ্যাক্সিস না ওয়াই অ্যাক্সিস স্যার। সিমেট্রিক টু y অ্যাক্সিস, স্যার। y অ্যাক্সিস বরাবর এক্স অ্যাক্সিস হবে স্যার, এক্স অ্যাক্সিস হবে কারণ ওয়াই এর উপরে স্কয়ার আছে স্যার। ওকে, তাহলে এটা ফোল্ড করতেছে, তুমি y কে যদি -y দ্বারা রিপ্লেস করো তাহলে x অ্যাক্সিস বরাবর এটা সিমেট্রিক হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। এই যে এটাকে তুমি গ্রাফ দেখতেছো, গ্রাফকে x অ্যাক্সিস বরাবর ফোল্ড করতে পারো। ঠিক আছে? হরিজন্টালি ফোল্ড। জি স্যার। আর ইভেন ফাংশন অড ফাংশনের ডেফিনিশন তো তুমি জানো, f of x কে যদি f of -x করি, যদি একটা নেগেটিভ সাইন আসে তাহলে অড ফাংশন, আর যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে ইভেন ফাংশন। জানো তো না? জি স্যার। ইভেন ফাংশন অড ফাংশন। তাহলে এই চ্যাপ্টারটা আমাদের শেষ হয়ে গেল। Families of curves or families of functions. 0.3. Families family of curves. Curves or functions. এক নম্বর হচ্ছে যে y = c। y = c, বলো তো এটা কিসের গ্রাফ? স্যার এটা স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইন। এটা c এর ভ্যালু পজিটিভ দাও নেগেটিভ দাও সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হবে। জি স্যার। তাহলে এটা ছিল y = c। আচ্ছা, নাম্বার 2, y = mx বা cx, mx ই বলি। এটা কিসের সমীকরণ হবে বলো? লাইন পাসিং থ্রু দ্য অরিজিন নাকি? এটা তো না? ইয়েস স্যার। জি স্যার। সো এটা ছিল হচ্ছে y = mx। নাম্বার 3, y = mx plus c। খালি একটা ছেদক থাকবে স্যার, বাকি তাহলে সেটা কি হবে? একটু নিচ থেকে বা উপর থেকে। এরকম নাকি? জি স্যার। আবার এরকম, তাই না? ইয়েস। নেগেটিভ পজিটিভ সবই, নেগেটিভ বলে এই বরাবর, পজিটিভ বলে এই বরাবর। সবাই তো বুঝতে পারছো না? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, তারপরে যাও নাম্বার 3, 4। নাম্বার 4, y = x to the power n, where n is even integer. ইভেন হলে গ্রাফটা কি হয় তো জানো না? যদি 2 হয় তাহলে এটা
ঠিক না? স্যার নাম্বার 2 জানি কিছু আমি ফলো করতে পারিনি। ও নাম্বার 3 টা না, y equal to নাম্বার 2 স্যার। নাম্বার 2 না, 2 যেটা ছিল y equal to mx ছিল, ইয়েস স্যার। y equal to x 1x কি হবে বলো তো? হ্যাঁ, তাহলে ওটা একটু ভেঙে ভেঙে দেখাই দিই। y equal to mx, m হচ্ছে রিয়েল নাম্বার, ইন্টিজার নাম্বার, অথবা y equal to যদি 1x হয়, m যদি 1 হয় কি হবে গ্রাফটা, কে বলতে পারবে? স্যার স্ট্রেট ফ্রম দ্য অরিজিন। আচ্ছা, m যদি -1 হয় এক্স অক্ষ বরাবর এক ঘর ডানে যে বেঁধে নিতে হবে না, ডানে তারপরে যাবে। যেখান থেকে হোক ডানে। কোথাও যাবে না, এটা অরিজিন দিয়েই যাবে। এটা হচ্ছে y equal to x, এটা না হচ্ছে যদি স্যার y equal প্লাস to 1 থাকে আর কি সেটা বলছি। হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ। x m এর ভ্যালু যদি 1 হয় তাহলে y equal to x হয়, এবার যদি -1 হয় -x হয়, y এর ভ্যালু যদি 2 হয় ওইভাবে চেঞ্জ হবে 2x এর গ্রাফটা কি হতে পারে, এটা আর একটু ই হবে, সিমিলারলি মাইনাস হলে এরকম এরকম এরকম, সব এই সেন্টার্ড। আমি বুঝতে পারছি না পারি না? জি স্যার বুঝছি। জি স্যার পারছেন স্যার। স্যার বুঝছি। আচ্ছা, আর পরের যেটা করছিলাম যে প্লাস সি যেটা ছিল ওর একটা নিয়ে আগে, নাম্বার 3 তো এটা ছিল নাকি? এটা ধরো m এর ভ্যালু যদি m এর ভ্যালু 1 হয়, c এর ভ্যালু 1 হয়, কথার কথা একসাথে সাইমালটেনিয়াসলি সেম হবে এমন কোনো কথা নেই। ওকে, m যদি 1 হয়, c যদি 1 হয়, তাহলে সে গ্রাফটা হয় y equal to x plus 1, x যদি 0 হয় y equal to plus 1, y যদি 0 হয় x equal to minus 1। এই গ্রাফ এই লাইনটা এই। এবার এটা চেঞ্জ করে আরেকটা কিছু নিলাম, লাইনটা হয়তো এরকম হলো এরকম হলো এরকম হলো এরকম হলো, এই আমি কি বোঝাতে পারি? নেগেটিভ নিলে সব এরকম হলো। জি স্যার। আর কোনো কোশ্চেন আছে? না স্যার। গুড। আর এরপরে আমরা 4 নম্বরে আসছি এখন। 4 নম্বরটা হচ্ছে x টু দি পাওয়ার n, n টা হচ্ছে ইভেন, তার মানে এটা হচ্ছে y equal to x স্কয়ার, y equal to x to the power 4 ডট 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 ডট। এটা y equal to x স্কয়ারের গ্রাফ তো এইটা না, y equal to x স্কয়ার। আচ্ছা, y equal to x to the power 4, এইটা এই প্যাটার্নই হবে। x এর ভ্যালু যদি 1 হয়, y এর ভ্যালু 1 হবে, সো এই 1 এ গিয়ে এরা সমান হয়, এই 1 এ গিয়ে সমান হয়, পর থেকে আরো চওড়া হয়ে যাবে। আরো চওড়া হয়ে এসে এরকম যাবে, এরকম যাইতে থাকবে, এখানে কিন্তু মিলবে, কিন্তু এখানে সব সেট করবে। আমি কি আর আরেকবার একটু আমি শো দেখাচ্ছি। আহ, আহ, তোমরা এখন স্কেচ দেখতে পারো। এই যে তোমাকে দেখা যায়, অর্থাৎ এই 1 এ গিয়ে 1 এর সমান থাকবে, আর চওড়া কম ব্যাস হতে থাকবে, যত পাওয়ার কম ব্যাস হতে থাকবে। অরিজিনাল যেটা ব্লু কালার সেটা হচ্ছে y equal to x স্কয়ার, ফার্স্ট গ্রাফ, আর বাকিগুলো সব দেখো চওড়া হয়েছে আগের থেকে, ঠিক কি না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। আরেকটা গ্রাফ হচ্ছে নাম্বার 5, এটা একই সেম, নাম্বার 5, y equal to x to the power n, n is odd integer, odd integer এর বেলা তুমি জানো, তাহলে এটা হয়ে যাবে y equal to x cube, y equal to x to the power 5 ডট 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 না? স্যার এটা অ্যাজিমটট বরাবর খাড়া উপরের দিকে উঠবে আর নিচের দিকে। প্রথমে তুমি যদি এটা আর প্লাস y equal to x অন্ত একটা অ্যাকসেপ্টেবল ইন্টিজার, তাহলে প্রথম গ্রাফটা হচ্ছে এইটা, দেখো y equal to x এর গ্রাফটা। জি স্যার। আর এই 1 এর বেলায় এটাও সমান, -1 এর বেলায় এখানে যে ইন্টারসেক্ট গুলো করতে থাকবে, এইটা এখানে গিয়ে ইন্টারসেক্টটা করবে। এই
এরকম গুলো গ্রাফ কম্প্রেস হয়, কোনটা এই যে এটা কম্প্রেস হচ্ছে না স্ট্রেট হয়। এইটা স্ট্রেট লাইন, ঠিক আছে, আর বাকিগুলো তো সব এক্স কিউবের যে ফরম্যাট। স্যার বলছি স্যার এটা কি কম্প্রেস হচ্ছে নাকি স্ট্রেচ ও হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা তোমার আমাদের অরিজিনাল গ্রাফটা থেকে এটা এক্সপায়ার্ড হয়ে যাবে, ও আচ্ছা আচ্ছা। কম্প্রেস না। দেখো তো গ্রাফ তো কোনটা স্ট্রেট হবে স্যার বললেন, স্পেয়ার্ড হবে বললেন? এই যে এটা তো স্ট্রেট লাইন একটা না, এটা একটা স্ট্রেট লাইন গেল ফার্স্টটা। সেকেন্ডটা তো আমরা জানি যে এই y করে x কিউবের গ্রাফ আগেও আঁকছিলাম আমরা। এরপরে ওই ওই কোশ্চেন করছে যে এটা স্যার এটা কম্প্রেসড হবে নাকি একটা একটু মানে স্যার x কিউব থেকে x5 হওয়ার সময় স্প্রেড হবে নাকি স্ট্রেচ হবে, ওটা স্প্রেড হয়ে যাবে। এখান থেকে আমার অরিজিনাল ফাংশনটা থেকে বড় হবে একটু। হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে স্প্রেড হবে স্যার। জি এইটা যদি আমি ধরি যে এইটা ছিল আমার এইটা ব্লু কালারটা এই, আর বাকিগুলোটা কালোগুলো হচ্ছে যে একটু সরে সরে যাচ্ছে, ঠিক আছে? জি জি স্যার। এরপরে আছে যে দুটো গ্রাফ শিখলাম, এই দুটো গ্রাফেরই উল্টাটা। নাম্বার কত গেল বলতো? এবার 6 নাম্বার স্যার। নাম্বার 6, y equal to x to the power minus n, n is even integer। বলো এটা কি হয়ে যাবে? তার উল্টা হবে নাকি? এটাকে একটু সুন্দর করে লিখলে y equal to 1 by x to the power n হয়। এই যে গ্রাফের দিকে তাকাও, এটা x এর ভ্যালু 0 নিচে নামছে না, না না স্যার এটা একদম ইনফিনিটি থেকে আসবে, সাইড দিয়ে চলে যাবে। এই 1 এর সব সময় আশা মিলতে থাকবে আর কি। এই হচ্ছে ইভেনেটটা। হ্যাঁ তোমরা স্কেচ করা আছে দেখো। আর একটা হচ্ছে নাম্বার 7। নাম্বার 7টা হবে হচ্ছে তোমার y equal to x to the power minus n, n is odd integer। এটাকে লেখা যায় y equal to 1 by x to the power n, n হচ্ছে odd integer। এইটার বেলা তাই হচ্ছে যে এটা হাইপারবোলা হয়ে যাচ্ছে তখন, যেখানে অ্যাসিম্পটোটিক লাইন এমই থাকে, জাস্ট খালি একটা ইভেন সিস্টেম অরিজিন সিস্টেমে হয়ে যায় স্যার। এই যে তোমার x দুটো এক্সিস হচ্ছে তার অ্যাসিম্পটোটিক লাইনস। জি স্যার ঠিক আছে, তো এটা এরকম যাইতে থাকবে, এটা এরকম যাইতে এটা হচ্ছে থার্ড কোঅর্ডিনেট। জি স্যার তারপরে ওই 1 1 এ সেম থাকবে, 1 1 এ সেম থাকবে, বাকিগুলো হয়তো বা স্পেয়ার্ড হয়ে যাবে বা সংযুক্ত হয়ে আসবে। Did you get them? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে এরপরে আরো আছে কিছু, এখানে আর কিছু ইভেন্ট ফাংশন আর ফাংশন। নো, এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে গেল আমাদের। তাহলে আজকে আমরা দুইটা চ্যাপ্টার শেষ করে সেকশন আর কি, দুইটা সেকশন শেষ করলে আগামী দিন আমরা এটা শুরু নাকি এটা শুরু করব এখন? না স্যার অনেকগুলো না স্যার 0.3 পর্যন্তই থাক। ঠিক আছে, স্যার আমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য কি এক্সাম্পল কোনগুলো করলে ভালো হয়? আমি ওটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে। প্র্যাকটিস, কমন প্র্যাকটিসের জন্য কিছু ম্যাথ আছে, আমি ওটা তোমাদেরকে পাঠিয়ে দিব। ঠিক আছে, দেখি আসলে আজকে দিয়ে দিতে পারি। স্যার একটা জিনিস একটু খেয়াল করেছি স্যার, কতদিন ক্লাস যখন করছিলাম তখন ভিডিওতে যেরকম হোয়াইট বোর্ড ক্লিয়ার দেখছিলাম, বাট রেকর্ডিং এ যে হোয়াইট বোর্ডটা দেখছিলাম ওটা খুব ব্লার ছিল। তবে আজকে গত দিনের ভিডিওতে জানি না, এটা হয়তো আমার এন্ডে এরকম হচ্ছে, অন্যদের কাছে হচ্ছে কিনা জানি না স্যার। মাঝে মধ্যে হয়তো একটু যখন হালকা ইন্টারনেটের স্পিডের উপর অনেক সময় একটু কম বেশ হতে পারে, বুঝলে? তো ওদিক দিয়ে তোমার ওখান থেকে হতে পারে, আমার এখান থেকে হতে পারে। মোটামুটি
কই আজকে তো কেউ বলে নাই যে খারাপ। না 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 স্যার, আমি এটা বলি না। গত দিনের যে লেকচার ভিডিওটা আপনি আপলোড করেছেন স্যার, কিন্তু একটা ব্লাড হ্যাঁ, আমার এন্ডে এরকম হচ্ছে স্যার, এখন জানি না অন্যদেরটা হচ্ছে। জানি না সবাই দেখছে কিনা। কোয়ালিটি ওই যে ড্রপ করেছে। আর স্যার তো সাথে সাথে বলছেই। স্যার লাস্টের দুইটা গ্রাফ কি একটু স্যার বোঝানো যাবে স্যার? আমি বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই। যেটা বলছিলাম আমরা, হ্যাঁ লাস্টের দুইটা গ্রাফ এইখানে এইটার x এর ভ্যালু যদি 0 হয়, আমরা এইটাতে আসি লাস্টের প্রথমটাতে, লাস্টের যে দুইটা তার প্রথমটায় আসি। হ্যাঁ, এটা কার জন্য আনডিফাইন্ড? এটা অ্যাসিম্পটোটিক লাইন কোনটা হবে বলো? কার জন্য এটা আনডিফাইন্ড? 0 তে, x = 0, এই 0 লাইন না, এই 0 লাইন অ্যাসিম্পটোটিক লাইন। সুতরাং যাই করি না কেন আর নিচে নামছে না। আসলে তো আমার এটা হাইপারবোলা হয়ে যাচ্ছে একটা, তাই না? এটা কনসেপ্টটা কি? এটা হাইপারবোলা কনসেপ্ট না? আর হাইপারবোলাটা 0 লাইনকে x = 0 লাইনকে ধরে চলতে থাকে। তুমি x এর ভ্যালু বড় নাও ছোট নাও, এটা শুধু 1 এর বেলায় x আর y সমান হবে আর বাকিগুলা ডিফারেন্ট আসবে। ওকে স্যার। পরেরটাও তাই। এটা অড ভ্যালুগুলো, তো অড ভ্যালুগুলোর জন্য এটাও একটা হাইপারবোলা, কিন্তু এই ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট থার্ড কোয়াড্রেন্ট এটা নিবে। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে মানে এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর জানো? এটা ডিপেন্ড করতেছে এটা পজিটিভে পজিটিভ ভ্যালু, ঠিক আছে? আর এখানে নেগেটিভ নাকি পজিটিভ, হ্যাঁ ওটা নেগেটিভ পজিটিভ। হ্যাঁ পজিটিভ তার জন্য এই দুই কোয়াড্রেন্টে থাকে। ওকে, তাহলে আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্সে যাই।